نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة أبو حسن الشاذلي وإلى حضرة الشيخ باؤدين النقشبندي وإلى حضرة جميع مرشد الطارق المعتبر وأزواجهم وذرياتهم وفروعهم ومشايخهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها بريا وبحريا خصوصا جميع مشايخنا في عالم قربهم وأزواجهم وذرياتهم وفرع ومشايخهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وعلى كل نية ما نوى سلف الصالح الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد رضا وأزواجه وذريته وفروعه ومشايخه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقضاء حاجاتنا ولقضاء حاجاتكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Alhamdulillah malam hari ini kita berjumpa kembali untuk mengaji sirah nabawiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jogja masih kondisi hujannya pakai derasnya luar biasa. Mudah-mudahan sampai semua di sana juga dalam keadaan sehat walafiat, keluarga selalu kondisi sehat walafiat, dan kesehatan itu selalu dibarengi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bukti syukur kita malam hari ini yaitu kita bisa mengikuti ngaji bersama untuk mengingat, mempelajari lagi tentang sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, meneruskan kajian yang telah lalu, terakhir yaitu kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ka'ab. Saya ulangi sedikit. Ka'ab yaitu nama aslinya yaitu siapa kemarin dijelaskan. Nah, tidak ada nama kunyahnya, berarti Ka'ab itu memang nama asli. Tidak ada nama lain, hanya nama asli yaitu Ka'ab. Ka'ab ini termasuk kakek ke-8 dari sahabat Umar bin Khattab. Jadi sahabat Umar bin Khattab punya kakek ke-8 namanya Ka'ab. Berarti Ka'ab ini kakek buyutnya Rasulullah plus juga kakeknya Umar bin Khattab yang nomor 8. Nah, Ka'ab ini dalam riwayat ini diterangkan kana yajma'u qaumahu yaumal arubah yaumur rahmah wa huwa yaumul jum'ah. Ka'ab adalah orang yang pertama kali mempunyai ide gagasan mengumpulkan kaumnya, mengumpulkan masyarakatnya pada hari Arubah. Nama lain dari Arubah yaitu hari Rahmah. Hari Rahmah nama lainnya yaitu Yaumul Jum'ah. Jadi dari sini kita mengetahui orang yang pertama kali punya gagasan kumpul-kumpul di hari Jumat, ya di hari Jumat. Sebelum ada hari Jumat itu namanya Yaumur Rahmah. Yaumur Rahmah atau nama lainnya yaitu Yaumul Arubah. Kemudian di masa Rasulullah dipatenkan menjadi Yaumul Jum'ah, hari perkumpulan. Nah, yang punya ide seperti itu yaitu kakek buyutnya Rasulullah yang bernama Ka'ab. Kemudian Murrah. Murrah ini kakek ke-8 dari Rasulullah. Murrah ini kakek ke-6. Saya ulangi, mohon maaf. Murrah itu wahwa jaddus sadis li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wal jaddus sadis aidon li Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Murrah
kakek keenam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata juga kakek keenam dari sahabat Abu Bakar. Jadi sahabat Abu Bakar punya kakek keenam, itu namanya Murrah. Ternyata masih sambung dengan kakek keenamnya Rasulullah yang namanya juga sama, yaitu Murrah. Jadi antara Rasulullah dan Abu Bakar ternyata masih saudara, ternyata masih kerabat, ternyata masih famili dari kakek yang bernama Murrah. Tadi kalau dari Umar bin Khattab, yaitu ketemu dengan Ka'ab, kakek ke-8 dari Umar bin Khattab. Ini sahabat-sahabat besar dari sahabat-sahabat Rasulullah itu ternyata juga masih dzurriyyah, masih keluarga Rasulullah. Ternyata Murrah ini juga masih satu nasab dengan Al-Imam Malik. Ya, Al-Imam Malik. Jadi Imam Malik pendiri madhab Al-Maliki, pendiri madhab Maliki itu ketemu Rasulullah pada jalur kakek yang bernama Murrah. Jadi Imam Malik juga masih daripada dzurriyyah Rasulullah ketemu dari kakek yang bernama Murrah. Nah, Murrah ternyata kakek ke-6 dari Rasulullah. Ini Imam Malik juga sama. Padahal Imam Malik itu statusnya tabi'in. Statusnya tabi'in, bukan sahabat. Tapi tabi'in. Kemudian Kilab. Kilab ismuhu Hakim. Nama aslinya Kilab yaitu Hakim. Ada yang mengatakan wakila Urwah. Nama lainnya yaitu Urwah. Kilab, nama aslinya Hakim. Ada yang mengatakan namanya Urwah. Waluk tiba bi kilabi li'annahu kana yaksirus syaida bil kilab. Kenapa dinamakan, ya, diviralkan dengan nama kilab? Karena ketika remaja, Hakim ini hobinya, keahliannya yaitu berburu anjing. Berburu anjing. Sehingga masyarakat setempat menjulukinya, mempopulerkannya dengan nama kilab. Jadi kalau di Arab di zaman itu anjing itu memang luar biasa banyaknya dan liar-liar. Itu salah satu pendapat kenapa dinamakan kilab, padahal nama aslinya Hakim atau Urwah, karena ketika remaja hobinya yaitu berburu anjing. Kemudian pendapat yang lain mengatakan kenapa dinamakan kilab. Kilab itu dari bahasa Arab yaitu kalbun. Kalbun itu artinya anjing. Kalbun pakai kaf, kalbun. Kalau kolbun pakai kof itu artinya hati. Kolbun itu hati, kalau kalbun itu anjing. Kalau di bahasa Indonesia kan kalbu, ya kalau di bahasa Indonesia kan dalam bahasa Indonesia itu kalau di puisi-puisi apa? Puisi-puisi romantis katakanlah, namamu terpatri di kalbuku. Nah, yang dimaksud kalbu di situ yaitu jantungku atau hatiku. Padahal kalau kalbu, bahasa Arab kalbu itu yaitu anjing. Harusnya ya kolbu, harusnya ya kolbu. Kolbu hati, kalbu anjing. Itu ada apa? Simpang siur atau ketidak pas dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab kemudian diindonesiakan. Kolbu menjadi kalbu, hati. Padahal kalbu itu juga bahasa Arab yang artinya gugup, artinya anjing. Nah, ternyata kilab ini al-jaddus salis ni Aminah ummihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kilab ini kakek ketiga daripada ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara Abdullah, ayahnya Rasulullah, dengan Aminah, ibunya Rasulullah, itu juga masih saudara famili, ketemu dari kakek ketiga daripada Aminah, yaitu Kilab. Masih saudara semua. Jadi ketika Aminah itu di usia masih kecil, keluarga Aminah itu
membuat rumah tidak jauh dari rumahnya Abdul Muthalib. Jadi sudah bertetanggaan. Nah, kemudian karena keluarga Aminah ini yaitu keluarga bangsawan juga, sedangkan Abdullah bin Abdul Muthalib juga bangsawan juga, sangat dihormati oleh suku-suku di area Mekah waktu itu. Kemudian keluarga besar ini, keluarga bangsawan ini menikahkan Abdullah dengan Aminah. Wakila innahu awwaluman summiyal asyur arabiyah al-musta'milah ilal an. Kilab itu diceritakan, kilab itu adalah menurut kitab ini, nanti bisa cari referensi yang lain. Menurut kitab ini, kilab adalah orang yang pertama kali membuat nama bulan-bulan dalam bahasa Arab yang sampai saat ini kita memakainya. Jadi ada Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan seterusnya itu yang menamai hari bulan-bulan seperti itu yaitu kilab, kilab. Kakek buyutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kakek ketiga dari Aminah Ummu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata juga masih zuriyah daripada kakek-kakeknya Rasulullah. Ini Aminah. Dan Aminah ketika dinikahi oleh Abdullah, itu usianya masih muda. Kisaran umur 15-16. Jadi seusia sampean. Seusia sampean. Sedangkan Abdullah, ayahnya Rasulullah, itu menikah usia kisaran 18-an tahun. Belum sampai genap 20 tahun. Jadi masih muda, masih muda. Karena orang Arab itu meskipun umurnya 15, 16, 17, 18, itu secara postur, secara fisik sudah besar, sudah gede. Dan Abdullah, kemarin sudah saya terangkan, adalah laki-laki yang tampan, gagah, ya, tampan, gagah, dan akhlaknya luar biasa. Banyak waktu itu perempuan-perempuan Mekah yang ingin dinikahi oleh Abdullah. Nah, karena Abdullah ini bangsawan, maka orang-orang yang akan naksir Abdullah tentu harus punya nyali yang besar juga, karena yang menikahi bangsawan itu ya rata-rata ya sesama bangsawan, ya orang-orang pilihan. Aminah juga sama. Sejak kecil sampai remaja juga tidak pernah menyembah berhala, juga tidak pernah berzina, pun juga Abdullah sejak kecil sampai dewasa tidak pernah menyembah berhala, pun juga tidak pernah berzina. Jadi dari garis keturunan ayah dan ibu Rasulullah sampai Nabiullah Adam ke atas, beliau-beliau ini tidak pernah melakukan maksiat menyembah berhala, menyekutukan Allah, dan juga tidak pernah berzina. Ini pentingnya kita menjaga nasab. Sekali kita merusak nasab dengan berzina, itu berarti saat itulah nasab itu rusak. Saat itulah nasab itu rusak. Padahal katakanlah si Joni berzina dengan si siapa namanya, nggak usah menyebut nama ya, susah nanti. A menikah dengan B gitu ya. A menikah dengan B, berzina. Ya. Perzinaan itu awal dia merusak nasab. Kakek-kakeknya tidak pernah ada yang berzina. Berarti ketika dia berzina itu mengawali merusak nasab. Dan itu akan bisa jadi akan diteruskan oleh generasi anaknya atau cucunya atau cicitnya akan mengulang daripada dosa yang pernah dilakukan oleh leluhurnya yang pernah berzina. Karena zina itu bisa menurun ke generasi berikutnya. Itu bahayanya berzina. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari dosa zina
keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita diselamatkan dari zina. Yang mana zina ini sudah semakin merajalela di sekitar kita, di antara teman-teman kita, di antara saudara-saudara kita, entah itu berhijab, entah itu berjilbab, entah itu bersarung, entah itu berkopiah, hampir saja tidak ada perbedaan itu. Nyaris tidak ada perbedaan. Jika sampean bisa selamat dari zina-zina seperti itu, maka insya Allah sampean semua ini termasuk generasi yang dijaga oleh Allah dan nanti akan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas, generasi-generasi yang berkualitas. Ini Aminah. Nah, diceritakan ketika Aminah menikah dengan Abdullah. Ketika Aminah menikah dengan Abdullah, pada hari itu pula ayahnya Abdullah, yaitu Abdul Muthalib, itu juga menikah. Jadi Abdullah menikah dengan Aminah, ternyata Abdul Muthalib, ayahnya Abdullah itu juga menikah dengan famili daripada Aminah. Jadi ada kerabat familinya dari Aminah itu juga dinikahi oleh Abdul Muthalib. Jadi bersamaan dengan akad nikahnya Aminah dengan Abdullah, ternyata Abdul Muthalib juga menikah. Nah, sehingga ketika Rasulullah itu lahir, Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah itu juga melahirkan anak yang usianya sepadan, yang usianya seumuran dengan Rasulullah. Nah, meskipun usianya sama, karena statusnya anaknya Abdul Muthalib berarti pamannya Rasulullah. Nah, pamannya Rasulullah yang seumuran dengan Muhammad Rasulullah yaitu Hamzah. Jadi Hamzah kita sering mendengar kata-kata pamannya Rasulullah yang ahli strategi perang, Hamzah, ya, yang jantungnya dimakan oleh Hindun pada perang Uhud itu. Nah, itu Hamzah itu seumuran dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa seumuran? Karena ayahnya Hamzah, yaitu kakeknya Rasulullah, menikahnya bersamaan dengan menikahnya Abdullah, atau menikahnya bersamaan dengan orang tuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali sedikit, Abdullah menikah dengan Aminah. Setelah pernikahan itu dilakukan menggunakan tata cara adat kebudayaan yang masih melekat pada bangsawan Quraisy, yang masih memegang teguh prinsip millata Ismail wa millata Ibrahim. Jadi keluarganya Abdul Muthalib, keluarganya Rasulullah itu masih memegang kuat agama tauhid dari Nabi Ismail. Yang waktu itu rata-rata orang Mekah itu sudah musyrik menyembah berhala. Itu Allah masih menjaga agama tauhid itu pada keluarga Quraisy dan beberapa kerabat-kerabatnya. Nah, termasuk keluarga Aminah ini juga masih memegang teguh agama tauhid. Jadi kalau Abdullah masih menganut agama tauhid, Aminah masih memegang agama tauhid, berarti kedua orang tua Rasulullah itu termasuk ahli surga. Nanti ada pendapat dari Ustadz bahwa ada beberapa ustadz mengatakan orang tuanya Rasulullah itu di neraka. Itu salahnya 100% salah karena memahami hadisnya tidak lengkap. Memahami hadisnya tidak lengkap. Hanya memotong dari satu hadis, tapi hadis itu sifatnya harus didukung dengan riwayat-riwayat yang lain. Tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau kita, saya, sampai semua mengikuti salah satu ustadz menganggap bahwa orang tua Rasulullah masuk neraka, itu bahaya besar. Itu bahaya besar. Dari kitab ini dijelaskan, nah, kedua orang tua Rasulullah dan kakek-kakeknya itu beberapa masih menganut agama Ismail, menganut agama Ibrahim, yaitu agama tauhid, agama mengisahkan Allah Subhanahu
wa taala. Jadi tata cara akadnya ya masih menggunakan tata cara agamanya Ismail dan Ibrahim di waktu itu. Bagaimana tata caranya itu tidak tercover dalam sejarah. Nah, setelah menikah beberapa hari kemudian Abdullah itu disuruh ayahnya yaitu Abdul Muthalib untuk pergi berdagang lintas kota, lintas negara ke Syam. Karena keluarga Abdul Muthalib ini adalah seorang importir, importir, pedagang kelasnya kelas tinggi. Sudah lintas kota, bahkan lintas benua, bahkan lintas lintas negara. Nah, jadi ketika Aminah dan Abdullah menikah, itu tidak sampai 1 bulan. Tidak sampai 1 bulan, Aminah sudah ditinggal pergi Abdullah untuk berdagang ke Syam. Pergi berdagang ke Syam. Syam itu sekarang Yordania, Suriah, Palestina itu dulunya wilayah Syam. Setelah berdagang beberapa bulan, ternyata Abdullah itu dalam perjalanan sakit. Dalam perjalanan pulang itu sakit. Kemudian menginap sementara selama sakitnya yaitu di keluarga Yasrib. Jadi Abdullah itu punya keluarga, punya famili yang ada di Yasrib. Yang kemudian kita kenal dengan nama Madinah. Kita menggunakan Yasrib dulu. Nah, dirawat beberapa hari di Yasrib. Tak lama kemudian ternyata Abdullah meninggal. Jadi kuburannya Abdullah itu ada di Yasrib. Kuburannya Abdullah, ayahnya Rasulullah itu ada di Yasrib. Rasulullah juga dikebumikan, dimakamkan juga di Yasrib, di Madinah. Nah, jadi pernikahan Aminah belum sampai 1 bulan sudah ditinggal oleh suaminya, dan ternyata itu adalah pertemuan terakhir untuk selamanya, selama di dunia ya hanya tidak sampai 1 bulan selama itu, ternyata sudah ditinggal oleh Abdullah. Mendengar bahwa suaminya meninggal di Yasrib, maka betapa sedihnya Aminah yang saat itu sedang mengandung bayi yang kelak nantinya akan mendapatkan nama yaitu Ahmad atau Muhammad. Itu yang sering saya ceritakan kemarin pada kitab Takdirul Ru'ya. Di sana diterangkan selama Aminah mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap malamnya beliau itu bermimpi ditemui oleh para nabi-nabi sebelumnya. Malam berikutnya ditemui oleh malaikat-malaikat yang lain. Malam berikutnya banyak cahaya keluar dari perutnya. Kemudian malam berikutnya banyak bintang-bintang masuk ke dalam perutnya. Jadi mimpinya itu selalu mimpi yang indah-indah. Jadi mimpinya itu selalu mimpi yang indah-indah. Dan setiap mimpi yang indah-indah itu kemudian diceritakan ke mertuanya yaitu Abdul Muthalib. Maka dari situ Abdul Muthalib mencari tahu kenapa ini menantu saya yang bernama Aminah kok mimpinya unik-unik, mimpinya indah-indah. Ternyata mendapatkan informasi, Abdul Muthalib mendapatkan informasi kelak si bayi itu adalah orang pilihan, orang yang akan memberikan petunjuk, penerangan, mengeluarkan orang-orang dari kegelapan menuju ke cahaya terang benerang. Itu mimpi. Jadi jangan remehkan mimpi yang statusnya kita sebagai muslim, sebagai muslimah, mimpi kita ini bisa berarti hidayah, petunjuk, dan peringatan. Ini perlunya mimpi. Dan mimpi itu harus diupayakan sebelum tidur, banyak zikirnya. Sebelum tidur usahakan punya wudhu, gitu ya, sehingga mimpinya itu mengandung mimpi yang bergizi. Mimpi yang memberikan manfaat, bukan mimpi yang memberikan dampak ketakutan, kekhawatiran, kegalauan, tapi mimpi-mimpi yang mendatangkan kabar-kabar baik, peringatan-peringatan yang baik. Bahkan bisa jadi mimpi-mimpi yang memberikan informasi supaya selamat dari ancaman mara bahaya. Itu Aminah. Bayangkan, belum 1 bulan sudah ditinggal Abdullah untuk berdagang,
tahu-tahu meninggal dalam perjalanan pulang. Dan usia Abdullah waktu itu belum genap 20 tahun. Belum ada 20 tahun. Dan Aminah statusnya janda, belum genap usianya 16 atau 17 tahun. Masih sangat muda sekali. Masih sangat muda sekali. Itu betapa menyakitkan, betapa sedihnya, ya, betapa harunya ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan qadarullah, karena ini Aminah yaitu orang-orang pilihan, sejak lahir memang sudah disiapkan oleh Allah untuk mengandung makhluk yang paling mulia yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan Aminah itu ketika kecil, usia 6 tahun atau 7 tahun, 6 tahun atau 7 tahun. Ada salah seorang peramal, ada seorang dukun dari suku Quraisy, bukan suku Quraisy, dari salah satu suku di Arab sana, di Mekah sana, memang saktinya luar biasa. Ketika masuk ke perkampungan keluarganya Aminah itu, melihat anak-anak kecil yang sedang bermain, anak-anak kecil yang sedang lari ke sana kemari dan lain sebagainya dengan dunia keasikan mereka, tahu-tahu si dukun ini perempuan. Dukun ini mendekati salah satu anak. Dan dipegang kepalanya, ditunjuk ke kepalanya bahwa anak ini nanti akan mengandung dan melahirkan orang yang hebat. Anak ini akan mengandung dan melahirkan bayi yang akan menerangi alam semesta. Itu Aminah kecil saja sudah mendapatkan ramalan seperti itu oleh dukun. Nah, dukun itu tahu dari mana gitu ya. Nah, ini qadarullah, orang baik bisa mendapatkan hidayah alam gaib dari Allah, pun juga orang yang tidak baik, artinya orang yang katakanlah musyrik dan lain sebagainya, bisa jadi memang Allah memberikan kabar gaib kepada orang-orang tersebut. Bisa jadi memang seperti itu. Nah, mendengar pernyataan itu ternyata orang tua dari Aminah kemudian ya sangat bersyukur bila mana nantinya Aminah adalah betul-betul wanita yang akan melahirkan bayi yang akan menerangi alam semesta. Dan ternyata qadarullah, usia remaja Aminah ini ibunda Rasulullah itu memang parasnya cantik rupawan, plus Abdullah tampaknya juga luar biasa. Ini memang sudah dipilih oleh Allah. Rasulullah memang dilahirkan dari orang-orang pilihan. Ini keistimewaan Aminah. Dan ternyata Aminah itu juga sama, sejak kecil juga tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah mabuk-mabukan, dan hidupnya terjaga dari hal-hal yang haram. Karena keluarga bangsawan sangat ketat dalam tata krama. Maka berbahagialah sampean semua perempuan-perempuan muslimat, bila mana sampean saat ini orang tua sampean sangat menjaga sampean. Sedikit-sedikit HP dicek oleh orang tuanya. Mau kemana saja sangat dikontrol oleh orang tuanya. Bisa jadi bapak ibu sampean itu memang protektif. Bisa jadi amat sangat protektif. Menunjukkan betapa sayangnya orang tua kepada sampean semua. Bisa jadi kemana-mana sampean diantar. Sedewasa ini, sebesar ini, sampean masih kemana-mana diantar oleh orang tuanya. Bersyukurlah jika ada orang tua yang masih mau mengantar sampean kemana-mana. Saking khawatirnya kepada anak perempuannya. Nah, jangan sampai, wah ini menjadi anak mama, teman-temannya menghardik, membuli dan lain sebagainya, anak mama nggak mandiri dan lain sebagainya, itu urusan lain. Selama orang ajak ke, halo, halo, suara saya terdengar nggak? Masih tersambung, Bapak. Dengar, Pak.
selama sampean dibimbing, dibina, bahkan dimarahi oleh orang tua, selama marahnya itu ke kebaikan, bersyukurlah. Masih ada ibu yang mengawasi, masih ada bapak yang mengawasi, masih ada ibu yang membimbing, masih ada bapak yang membimbing dengan teori metode keluarganya masing-masing. Bersyukurlah karena selama orang tua masih membersamai sampean, disitulah berarti Allah masih meridhoi sampean semua. Sehingga langkah tujuan, langkah-langkah hidup sampean itu tidak pernah menyeleweng untuk berbuat yang tidak diinginkan oleh orang tua. Bila sudah pernah melakukan penyelewengan, tidak jujur kepada orang tua, sesegera mungkin untuk bertobat, minta maaf dan tidak diulangi. Karena sekali membohongi orang tua, bahkan urusan cowok, sekali membohongi orang tua untuk urusan cowok, ini untuk urusan cowok, sekali berbohong, nanti sampean akan mencari cara untuk menutupi kebohongan yang pertama, akan menutupi kebohongan yang kedua, mencari alasan lagi untuk menutupi kebohongan yang ketiga, untuk dan lain sebagainya. Nah, setiap kebohongan itu nanti akan mendatangkan pintu-pintu rezeki di masa yang akan datang. Kebohongan satu itu akan menutup pintu rezeki di masa yang datang. Kebohongan dua pun juga akan menutupi pintu rezeki di masa yang akan datang berikutnya. Semakin banyak kebohongan kita mendurhakai orang tua, di masa mendatang akan banyak pintu-pintu rezeki yang ditutupi oleh Allah. Bisa jadi teman sampean yang sangat banyak durhakanya, sangat banyak bohongnya kepada orang tua, itu jauh lebih jauh lebih tidak bahagia daripada orang-orang yang saat ini baik-baik saja hubungannya dengan orang tua. Bila dilarang, ya sudah dilarang, jangan dilanjutkan. Ini urusan cowok. Karena urusan cowok ini rata-rata ibu dan bapak sampean semua itu sangat khawatir dengan pergaulan anak perempuannya dengan cowok. Nah, ini perlu kewaspadaan, perlu kehati-hatian. Karena di kota Jogja ini khususnya ya banyak sekali mahasiswa yang awalnya baik-baik saja, tapi ketika sudah ikut kegiatan ini, kegiatan itu, kemudian keluyuran ke sini, keluyuran ke situ, agenda ini, agenda itu, awalnya baik-baik saja. Disitulah ketika mereka diuji dengan yang namanya cinta, diuji dengan namanya nafsu, diuji dengan namanya syahwat, diuji dengan namanya libido, sama-sama muslimahnya, ya sama-sama pernah ngajinya, ya tahu-tahu berbuat zina. Itu tidak sedikit kasus seperti itu. Beberapa murid saya juga ada yang seperti itu. Itu cerita sendiri dengan saya. Ya, dulu saya pernah ngajar di SMP, SMK, kemudian sudah kuliah mereka. Akhirnya juga terjerumus juga kepada perzinahan. Ya meskipun mereka akhirnya menikah, tapi dia sudah melakukan zina, dosa besar. Dan itu akan diingat seumur hidup. Dosa besar dan itu akan diingat seumur hidup. Diampuni tidak dosanya ya kalau taubatan nasuha, memperbanyak amal soleh, ya memperbanyak amal ibadah, ya insya Allah akan mengampuni. Tapi ketika dia terbelenggu dengan syahwat-syahwat berikutnya, libido-libido berikutnya, maka perzinahan itu tidak berhenti. Mungkin berhenti setahun 2 tahun. Kemudian banyak ujian berikutnya dan akhirnya masuk ke perzinahan berikutnya, seterusnya dan seterusnya. Itu ngerinya luar biasa. Dan itu sampai harus mempelajari betul-betul, mengaji betul-betul, minta pertolongan betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mata ini, telinga ini, hidung ini, hati ini, otak ini tidak mudah terbelenggu dengan manisnya cinta, tampannya cowok,
kepinterannya cowok, romantisnya cowok, rayuannya cowok, gombalannya cowok, dan lain sebagainya. Nah, tidak sampai terjerumus kepada hal-hal seperti itu. Nah, bukan berarti menyalahkan cowoknya. Kadang-kadang juga perempuannya yang sangat memurahkan diri. Ya, sangat memurahkan diri. Bahasa umumnya yaitu mengobral harga diri. Naudzubillah. Naudzubillah. Ini kilap. Ini kilap. Silakan hening sejenak, baca istighfar 17 kali, sholawat Jibril 17 kali, kemudian doa sesuai hajatnya. Silakan. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Silakan di-on-kan kameranya, mau diambil gambar oleh Ustazah. Oke, silahkan buat teman-teman semua segera menyalakan kameranya karena akan di-screenshot. Oke. Silahkan, slide 2 masih kosong ya, belum ada yang menyalakan kamera. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Selanjutnya slide yang kedua. 1, 2, 3. Sampun Pak Putu. Ya, terima kasih atas waktunya untuk semuanya. Nah, mungkin di grup-grup wali kelas sudah menginfokan untuk pembelajaran tatap muka, tapi itu masih wacana. Jangan sampai mendahului apapun sebelum ada informasi valid surat edaran yang sah. Ya, nunggu surat edaran yang sah. Baik dari madrasah pun juga dari boarding. Nanti kalau sudah ada edaran yang sah, baru akan, ya seperti itulah ketentuannya. Nah, mudah-mudahan apapun kondisinya, kita semua masih mengikhtiarkan untuk berbuat baik. Masih mengikhtiarkan untuk menabung amal-amal soleh sesuai kemampuan kita, dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi, mengurangi hal-hal yang bisa menambah dosa kita. Dikurangi, dijauhi setiap perilaku yang bisa menambah dosa-dosa. Utamanya dari Android yang setiap saat ada di genggaman kita. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat, orang tuanya sehat, rezekinya dilancarkan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dijauhkan dari segala malapetaka, virus, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan orang tua kita semua selalu diberikan umur yang panjang, dijaga oleh Allah dari segala macam penyakit dari manusia maupun dari jin, dan mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang solihah, yang membanggakan orang tua kita masing-masing. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.